एसोसीएशन पंजाब रजिस्टर नंबर 295 की मीटिंग है। उहदे विच मैं स्टेटमेंट के तौर पर इत्थे हाज़र होया कि साडा मेन मकसद ये आ कि जिहड़ा आउण वाला समा आ कैप्टन सरकार के वेले विच असीं सारे पंजाब दे विच जथेबंदी नूं होर स्ट्रॉन्ग करिए भी ताकि जिहड़ी अपनी मंगां उहदे संबंधी आपां लड़ सकीए। इहदे लई पठानकोट तरनतारन हुशियारपुर जलंधर बहुत सारे इलाकों च मीटिंगां लगातार जारी ने ते कल बरनाला विच सी मानसा सी ते अज असीं बठिंडा च आए हैं ते मुक्तसर भी फिरोजपुर भी उन्होंने अगले समय जिहड़ी आ वो जा रही है मीटिंग। ते असीं चाहते हैं कि जिहड़ा मैडिकल प्रैक्टिसिस का किता आ वो सेफ किया जाए। वो जी पंजाब सरकार है अपने वालों को मानता प्राप्त जो सर्टिफिकेट दे। दूजी गल तो अजकल जो रनिंग इशू आ वर्निंग इशू आ वो कोरोना है। अज सारे लोगों के सामने आ चुका कि कोरोना के विच मैडिकल प्रैक्टिसिस ने कितना काम इस कोरोना के विच मैडिकल प्रैक्टिसिस एसोसीएशन पंजाब रजिस्टर नंबर 295 ने दिन रात पिंडा के लोगों की सेवा की। उस समय की है कि जो शहरों के हस्पताल जो बंद सी बिल्कुल खुले नहीं सी, कोई दवाई नहीं सी उत्थे मिलती और साढ़े जो मैडिकल प्रैक्टिसिस है इन्होंने घर जाके भी लोगों को जी दिन रात सेहत सुविधा दी। इस संबंध जी एक गल सामने आई आ कि जी सरकारों के नुमाइंदे सानू कभी कालिया भेडा कभी कोई होर एलीगेशन ला रहे तुसीं वक्रे वक्रे किस्म के अज उन्होंने खडूर साहब तो MLA सिक्की साहब ने भी गल कही है कैप्टन साहब को फोन करके कि मैडिकल प्रैक्टिसिस की कोई ड्यूटी लाई जाए, इन्हों रिकोगनाइज भी किया। उस तो बाद सरजीत कौर मानू जी आम आदमी पार्टी की MLA आ उन्हें भी यही गल कही है इन्हों रिकोगनाइज किया जाए। और उस तो बाद जो धर्मवीर सिंह अपने तरनतारन तो MLA ने उन्होंने भी यही गल कही है। और बहुत सारे ने पठानकोट तो MLA साहब का मैंने फोन आया उन्होंने भी मेरे नाल यही गल की है कि इन्होंने रिकोगनाइज किया जाए और असीं भी ये गल मनते हैं। एक गल की मैं अपने मैडिकल प्रैक्टिसिस को सारे बधाई दिना कि करोना के इन्होंने इहो जिहा रोल अदा किया। इन्होंने अज साबित करता कि बाकी ये लोग ने भाई घड़ैया की पहुँच से चल रहे हैं। और जी जथेबंदी का नारा आ मानव सेवा परमो धर्म उस नारे पर भी ये उतरे ने इन्होंने लोगों की जी सेवा की। अज जो देश का स्ट्रक्चर देखिए कि देश के स्ट्रक्चर के 77 करोड़ लोग वो ने जोड़े रोजाना 20 रुपए का गुजारा कर कल सरकार को देखनी चाहिए, सेंटर सरकार को देखनी चाहिए है वे 20 रुपए का रोजाना करने वाले लोग गुजारा करने वाले लोग है वे कितों दवाई ले सकते वो उत्थों ले सकते हैं जो मैडिकल प्रैक्टिसिस 20 लाख की गिनती के ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं। और उन्होंने कोरोना ने समय से दवाई ले जाए और उन्होंने पहुँच भी उत्थे तक है। इस करके जी सरकार है वो साढ़े पिछले समय मीटिंग भी हुई है असीं कहते कि सरकार 10वीं पास 10 साल का तजर्बा तय करके 10 साल का एक्सपीरियंस मीन से 10वीं पास तय करके इन्होंने रिकोगनाइज करे और करने भी। दूसरी गल है अज WHO भी एक गल कह चुकी है दुनिया भर के जी रिपोर्ट जाती है या इंडिया का स्ट्रक्चर जोड़ा इस केंद्रीय मंत्री भी ये गल कह चुके हैं कि इस देश के डॉक्टर की घाट इनू किवें पूरी होनी है। जो ये डॉक्टर है पिंडा के डॉक्टर है भी इन्हों को पूरी की जाए इन्हों रिकोगनाइज किया जाए कोई औखी गल नहीं है। गल इतनी है कि जो कॉर्पोरेट सैक्टर है कॉर्पोरेट सेहत सैक्टर है हेल्थ सैक्टर है वो इन्होंने रिकोगनाइज हो नहीं। इस करके नहीं हो सकता कि जो 1 लाख की गिनती जो पंजाब के मैडिकल प्रैक्टिसिस काम करते हैं और इन्हों जो किता बंद होंगे तो कॉर्पोरेट को फायदा होगा। जे इन्हों किता नहीं बंद होता रिकोगनाइज होते हैं तो कॉर्पोरेट को जोड़ा है वो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है 1 महीने का करोड़ रुपए। इस करके जी बड़ी लॉबी आ वो इन्होंने जो करन तो जी वो रोकने की सलाह दी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 295 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ
कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਰਵੇ ਕਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 295 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ 295 ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 295 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 295 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਛ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਆਜੋ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਜੋਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 2 ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਸਤ ਸੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 20 ਨੰਬਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ 40 ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ 50 ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੋਗੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਹਿਦੇ ਕੀ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੀ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣੂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ, 16 ਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋ ਐਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹਿਲ ਕਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੇਮ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨਾ 10-15 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਰਲ ਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਵੈਲਕਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਇਹ 1996 ਕੇ 30 ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, 25ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।